जरूर अभी पता है लाइट लो చెప్పినాక అప్పుడు ఇది చేస్తారు ఓకేనా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయని फोटो Celebrating the achievements of the past year and looking forward to the bright future. లక్ష్మి राइट सर सर्वं लक्ष्मी दीपं नमोस्तु చాలా నిలబడిస్తారు మళ్ళీ చేయగలుగుతారు सर को साइड నుంచి ముట్టారు సార్ కొంచెం జరగండి సుత్తారు సైడ్ హలో చెప్పు సరే కానీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది సరస్వతీదేవతాభ్యో నమః హలో माताभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाभ्यो नमः हरिः ओम देवेन्द्र देवास्तास्वरूपः वशवामधन्देशमोचद्वारा सर्वदा सर्वगा केशरास्तेषा मंगलम एषा उदयस्तो भगवान मंगलायतमहि रामस्तेषा केशेषा गुरुस्तेषा पराभव एषा विधिवर्षा उदयस्तो दिनांतर आपदा वभातर दातार सर्वसंबलं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते ते लक्ष्मी नारायणाभ्यां भावेश्वरकर्तृत्वाभ्यां इंद्राभ्यां नमः इंद्राचरित्वादेवताभ्यो नमः रुद्रशिष्टाभ्यां नमः सीतारामः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः एषा वायुस्वानारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय विश्वविरवमधुसूदनाय नमः वामलाय वासुदेवाय बोधरा भैरवदाय बोधराय नमः संकट भादेवाय नमः जुनाय नमः सुभाय नमः अजुनाय उपेन्द्र श्री कृष्णाय नमः हे कृष्णा परब्रह्मणे नमो नमः उच्च सद्भुजाः सर्वे देवो भवः हे तेषां विरोधने ब्रह्म कर्म समारः ओम भूः ओम भुवः स्वाहो महामुञ्जर अहुन्तवा ओगम सत्यमूर्तस्य विद्रवण्यं भगवदेव सजीवहि दियो जन्म जोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतम्
ब्रह्म भूर्भुवस्वरो एवं विशेषण से अभिवृद्धि गोत्रम की पेरु भारत मध्य महानिगोधो धोमस्य नामदेशी है ज्ञान नामदेशी है गुरुद्रवेल्यपु कमल नामदेशी है तरुण नामदेशी है इसके तभी जिब्रत होना है चैतन्य विख्यात विकेदन सुहा गुरु भाराम श्रेयवस्तेय धैर्य विजय आभाय तंत्र भाग्य नवद्रवल पुरुषार्थम सिद्धार्थम शांते महाजरै स्वस्ते उद्यावाचरम करिष्ये गणाधिपतिवता भीमावयं स्थापयामि पूजयामि पादयो पादन्तोपयामि सयोतोपयामि उदातोपयामि वस्त्राणि अक्षतान्तोपयामि दीर्घोतोपयामि दीर्घन्तोपयामि नानाविधाप्रबलपत्रविश्वासोपयामि धूपवाग्रापयामि दीपदर्शयामि दीपधूपान्तोपयामि नैवेद्यं ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वतीवदाभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि असयो समर्पयामि धनमर्पयामि दानमर्पयामि देहं धारयामि आजनेन ग्राजेन हरवन्दुष्टनेन अरक्षता समर्पयामि नारायणप्रभवतु ताम आवाजावेद लक्ष्मी परमाम्य श्यामिदेयं गामि सदृशारं चमत्सिरातं प्रबोधिनी श्रेयधेरे भवा के दीपागे दुस्तान आसो अस्नामिरण्य प्राकार वाद्धरता दुर्गा तपेन्द्रे अभ्यासिरा ब्रह्मणांता योगक वेद्यं चंद्रा ब्रह्मस्वादनते लोके दशमुदारं तां वद्दिं चरणाभिषेकविभा ब्रह्मेण गंगाधर त्रैलोक्यं कुलीं बनौति धनंजयवते मुकुंदर्पिका धनलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्न ममसमदापाना धूपादिवापि समुद्रं करवते देवी नारायण नमोस्तुते महादेव च सुवर्णे तनो लक्ष्मी प्रचोदयात् అలా కెమెరా కూడా లైట్ గా అవుట్ అయినట్టే ఉంది परमेश्वराय नमः तुषारहरदमया ఇప్పుడు పైకి రావాలండి అందరూ కూడా చెప్తాను చేస్తాను మీరే వాళ్ళ జరగాలి అయిపోతుంది Ah,
పూజ రైట్ సైడ్ ఫోటో అయితే ఫోటో కూడా తీస్తామన్నా మేము 1+1 ఆఫర్. Come on to the dais. Teachers and sirs. All teachers come to the dais. Come fast, teachers. All teachers and sirs, come on to the dais. ఇది అప్ డౌన్ అన్న చెప్తాను. By our principal sir. మీ యొక్క పనులను పక్కన పెట్టేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ను గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా మరొక్కసారి నా యొక్క నమస్సుమాంజన. ఈ ప్రోగ్రాము మనందరిది, మన స్కూల్స్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రాం కాబట్టి ఏమైనా చిన్న మిస్టేక్స్ జరిగితే తెలియకుండా ఇది మనది అని సర్దుకోవాలని నేను మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనము పాదపూజ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ పట్ల పిల్లలకు ఒక అఫెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అనే విషయం మీద కొంత అవగాహన కల్పించడానికి మనం ఇది చేయడం జరిగింది. డోంట్ మేక్ నాయిస్ స్టూడెంట్స్. Sit down. First of all, students, you must listen what I am saying. మీరందరూ కూడా మీ యొక్క పేరెంట్స్కు పాద పూజ చేశారు. ఎందుకు చేశారు అంటే మనము గాడును మనకు కావలసినవి మనం ఏం చేస్తాం, మొక్కుతాం. నాకు చదువు ఒక కోరికలతోటి మనం ఏం చేస్తామో దేవుణ్ణి మొక్కుతాం. అంటే ఏంటి అర్థము, అవి ఇస్తాడనే ఉద్దేశంతో. కానీ ఇక్కడ మనకు నిజమైన దేవుళ్ళు మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు అంటే మమ్మీ డాడీ. మీకు ఏది కావాలన్నా కూడా, డాడీ నాకు బర్త్డే వచ్చింది, నాకు న్యూ డ్రెస్ కావాలంటే ఇచ్చేది ఎవరు? డాడీ. మమ్మీ నాకు ఇది కావాలి అంటే వంట చేసి పెట్టేది మమ్మీ. కాబట్టి నిజమైన మీ హీరోయిన్ ఎవరు అంటే మీ మమ్మీ డాడీ, నాట్ దోస్ హీరోయిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు రియల్ లైఫ్లో నిజంగా ప్రత్యక్షంగా అగుపించేటువంటి మీ మమ్మీ డాడీ నిజమైన దేవుళ్ళు. అందుకోసం ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో కొద్దిగా మనం చేశాం. మనకు మన వేదాలలో గ్రంథాలలో కూడా మన యొక్క తల్లిదండ్రుల గురించి ఎంతగానో చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దాన్ని ఉద్దేశించి పిల్లలకు కొంత అవగాహన కల్పిద్దామని చేశాము.
స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ మేకింగ్ నాయిస్. యు మస్ట్ లిసన్ టు మీ. ఓకే, అంటే తల్లికి ఫస్ట్ స్థానం ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ డాడీకి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే వీళ్ళిద్దరిని దేవుళ్ళతో సమానంగా అక్కడ ఆ స్థానాన్ని కల్పించడం జరిగింది. అందుకోసం బాధ్యత. నెక్స్ట్ వాళ్ళిద్దరి తర్వాత వచ్చేది గురువులు. ఆచార్య దేవో భవ. అందుకోసం మీరు ఈ ముగ్గురిని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. ఎవరు? మమ్మీ, డాడీ అండ్ మీ గురువులు. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ విధంగా అంతటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఇక మన స్కూల్ విషయానికి వద్దాం. ఇప్పటి వరకు మీ యొక్క సహాయ సహకారాలతో, మీ అందరి కోఆపరేషన్ తోటి ఫస్ట్ ఒక స్కూల్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తొందరలోనే ఇంకొక స్కూల్ తీసుకోవడం జరిగింది. 2 స్కూల్స్ మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి. ఈ ఇయర్ న్యూ బస్సు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అది సరిపోతుందనే ఉద్దేశంతో టాటా మ్యాజిక్ కూడా ఎంగేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇయర్ ఇంకో బస్సు తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. మీ అందరి కోఆపరేటివ్ ఉండేది ఉంటే కంపల్సరీ అది కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే, నేను ఒక పేరెంట్గా పిల్లల గురించి, వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్ గురించి ఎన్ని కలలు కంటూ వాళ్ళ యొక్క శ్రమను, వాళ్ళ కోసమే, వాళ్ళ డ్రీమ్స్, వాళ్ళ శ్రమ మొత్తం పిల్లల కోసమే. కాబట్టి మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పిల్లలకు మోసం చేయకుండా కొట్టో, కోపడో, ఉజ్జగించో, మొత్తానికైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ విధంగా ఇప్పటి వరకు అలానే ఇస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది. అది కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. నెక్స్ట్ మీరు ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ఈ ఇయర్లీ ఒక 2 to 3 times మిమ్మల్ని డైలీ 20 మెంబర్స్ను మేము స్కూల్కి ఇన్వైట్ చేసి రీడింగ్ చెకింగ్ పెట్టామండి. ఏ స్కూల్లో కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను, ఒక్క స్కూల్లో పలానా స్కూల్లో ఇలా ఉంటుంది అని మీరు కనుక అనగలిగితే అది నేను దేనికంటే దానికి ఉంటాను. ఏంటి అంటే, మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి లైవ్లో మీ యొక్క పిల్లలు ఏ విధంగా రీడింగ్ చేస్తున్నారు అని మీకు ఈ ఇయర్లో ఒక 3 times మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి మీకు చూపించాం. చాలా స్కూళ్ళల్లో, కొన్ని స్కూళ్ళలో ఎలా ఉంటుందంటే, తక్కువ వచ్చిన మార్కులు ఎక్కువేస్తారండి. మాదే పేపరు, మాదే పెన్ను. 10 వచ్చిన పక్కన 0 పెడితే అది 100 అవుతుంది. కానీ అది చాలా చీట్ చేయడం అన్నమాట. అదే ఎంత మార్కులు వస్తే వేసేది ఉంటే పేరెంట్స్కు, నా చైల్డ్ ఇంకా లోలో ఉన్నాడు, నేను ఇంకా ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళకి ఇంకా నేను నేర్పించాలి, ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలనేటువంటి మీకు అవగాహన ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఆ విధంగా మీకు లైవ్లో చూపెట్టి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో అక్యురేట్గా వేయడం జరుగుతుంది. అదంతా మీ అందరికీ తెలుసు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయానికి వస్తే, మనము లీడ్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నామండి. అది దాని గురించి మళ్ళీ ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు ఒక 10 minutes వాళ్ళు చెప్తారు. అదేంటంటే, ఇండియాలో 9,000 స్కూల్స్ లీడ్ ఎడ్యుకేషన్ తోటి టైప్ కావడం జరిగింది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు. నెక్స్ట్ నేను మీకు స్కూల్లో జాయిన్ చేయించేటప్పుడే నేను చెప్పాను, ఏమనంటే పిల్లలకి ట్యూషన్ అవసరం లేదు అని నేను చెప్పాను. కానీ పేరెంట్స్ తోటి పేరెంట్స్ వినకపోవడం వల్ల మేము కూడా వాళ్ళ మాటను మేము ఫాలో కావాల్సి వస్తున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా లేట్గా లేపుతున్నారు. అప్పటికే స్కూల్కు టైం అవుతుంది, మీరు ఒక సుప్రభాతం మొదలు పెడతారు, స్కూల్కు టైం అయింది తొందరగా రెడీగా అని. ఆ సుప్రభాతం మొదలు పెడతారు. అప్పటికే ఫాస్ట్గా స్కూల్ బస్ ఎక్కించడమో లేకపోతే స్కూల్లో డ్రాప్ చేయడమో జరుగుతుంది. మేమేం చేస్తాము, ఇది స్కూల్ అంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక జైలు లాంటిది. ఆ జైల్లో మీరు వేసి వెళ్తారు. 4:30 దాకా పాపం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండిపోతారు. మనమే ఒక 1 hour కంటిన్యూగా మనం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ఒక టీ తాగితే బాగుంటుంది, రిలాక్స్ అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన మనకు వస్తుంది. మరి మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ 4:30 వరకు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ పరిస్థితి ఏంటి? 4:30కి వచ్చాక
ఇంటికి వెళ్ళేసరికి 5 అవుతుంది. మళ్ళీ మీ పిల్లలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు కూడా చెప్పేసి వెంటనే ఆన్ ది స్పాట్ ఇంకో ట్యూషన్ పంపుతారు, అంటే ఇంకో జైలుకు పంపుతారు. అంటే 7:30 8 వరకు వాళ్ళు ఎంత మానసికంగా వాళ్ళు ఎంత స్ట్రెస్ గురవుతుందో ఒక్కసారి కొందరు పేరెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసరికి 7:30 8 అవుతుందండి. అప్పటికే వాళ్ళకి నిద్ర. చూడండి ఎంత స్ట్రెస్ గురి చేస్తున్నారో. మేము ట్యూషన్ పంపుతున్నామండి మా పిల్లల్ని అనేటువంటి ఒక్క దానికోసం, ఇతరులకు చెప్పుకోవడానికి కోసము పిల్లల్ని ఆ విధంగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు. మైండ్ ఎప్పుడైతే ఎంటీగా ఉంటుందో అప్పుడే, ఇప్పుడు మనకు కుండ ఎంటీ ఉండడానికి వాటర్ పడతాయి, అదే ఫుల్ అయిన తర్వాత వాటర్ ఫ్లో అయి బయటపడతాయి అన్నమాట. కాబట్టి మైండ్ రిలాక్స్గా ఉండాలి తప్ప పిల్లలు మరీ స్ట్రెస్ గురి చేయకూడదు. స్టూడెంట్స్కి ఇంటరాక్షన్ లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి దాన్ని మీరు మీకు ఉన్న వేలో మీరు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి, మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలరు. నెక్స్ట్ ఇంకా కొందరు పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లల్ని హాస్టల్స్కి పంపుతున్నారండి. యాజ్ యువర్ విష్, నేను దాన్ని తప్పుపట్టను, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను వినండి. హాస్టల్స్ పంపడం వల్ల మమ్మీ డాడీకి ఒక స్టూడెంట్కు లవ్ అనే ఎఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? మొత్తం హాస్టల్లో పెరుగుతారు. తర్వాత పెద్దయ్యాక ఇంటర్ హాస్టల్లోనే చేస్తారు, ఆ తర్వాత బీటెక్ డిగ్రీ హాస్టల్లో చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏంటి మమ్మీ డాడీ ఏం కావాలి నీకు, ఏం కావాలి, కావాలా డబ్బులు, అంతే, ఇలాంటి నాకు పెట్టకండి, ఇలాంటి ఏది సెంటిమెంట్ పెట్టకండి, నన్ను కన్నావు నీకు ఇచ్చేస్తా, అంతే. అది మీరే తయారు చేసిందండి. మీరు దూరంగా ఉంచేసి, కొందరు దూరంగా ఉంచేసి తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు పిల్లల్ని దూరంగా పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు పెద్దయ్యాక మిమ్మల్ని దూరంగా పెడతారు. కరెక్టే కదా, మనం ఏది ఇస్తే రిటర్న్ అదే వస్తుంది. కాబట్టి అలా కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. కొందరు కొన్ని స్కూల్స్ గురించి, ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్ చాలా పెద్దది, ఈ స్కూల్లో చాలా బాగా చెప్తారు అనేటువంటి కొందరికి, మనలో చాలా మందికి ఒకలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. ఓకేనండి, మీ యొక్క ఒపీనియన్లో కొన్ని స్కూల్స్ పెద్దగా అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫీజెస్ కూడా పెద్దగా ఉంటాయి. మరి ఆ స్కూల్లో వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని ట్యూషన్స్కి ఎందుకు పంపాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అది పెద్ద స్కూలు, ఓకే రైట్, ఒప్పుకుందాం. కానీ ట్యూషన్స్కు పంపాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇది ఫైలో పంపారే అనుకుందాం. పంపినప్పుడు మరి మామూలుగా అందరు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు, మామూలు స్కూల్స్ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళేటువంటి ట్యూషన్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు కదండి. వాళ్ళు చదివేది పెద్ద స్కూల్ అయినప్పుడు ఈ గల్లీలోని ట్యూషన్స్ తోటి వాళ్ళకి పనేంటి? ఇది లాజిక్ క్వశ్చన్. వాళ్ళకు కూడా ఆ స్థాయిలో ఉండాలి ట్యూషన్. అంటే ఏ స్కూల్ అయినా కూడా, ఇప్పుడు మా స్కూల్లో ఉన్న టీచరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేటువంటి కార్పొరేట్, ఎందుకంటే నేమ్స్ యూజ్ చేయకూడదు, ఎక్స్ అనేటువంటి కార్పొరేట్ స్కూల్లో మా టీచర్ వర్క్ చేస్తే ఆ టీచర్ కూడా కార్పొరేట్ స్కూల్ టీచర్ అవుతుంది. ఇంటెన్సివ్ కేర్, పర్సనల్ కేర్ తీసుకొని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ నేర్పిస్తే అది ఏదైనా వస్తుంది, అంతే తప్ప షోపులతోటి ఏది కూడా రాదు. కాబట్టి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ అందరి సహాయ సహకారాలతోటి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నాము. మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు ఎల్లవేళలా ఉండాలని నేను ఆశిస్తూ నా యొక్క స్పీచ్ను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Thank you, sir, for your valuable speech. Okay. Hey, why are you running there? By Yogita from 4th class. Get ready for display of talent. Yogita from 4th